కూడా
ज्योतिष्छत्मा प्रवाल प्रकटित मनः संपदुत्तम स लक्ष्मी पुष्णाराधारात् सहस्रात् निसरद विमदक्षेम दक्षाद्य दक्षात् नाभेर्भात् स्वच्छनाभेर्मित विभो परिच्छिन्न भूमेश्च नेमेः आम्नायैरेकगन्धैस्तु तमहिरमहो माधवीयस्य हेदेः तत्त्वलक्ष्मे भवानन्त्यदसृजतरः पुष्यतात् पौरुषार्थान् ॐ रश्मिभङ्गे प्रणदतु भवतां प्रत्युहोत्थानमेनः ॐ ब्रह्महस्त्रारहं फट् स्वाहा सुदर्शनाय साम्यम् ॐ ब्रह्महस्त्रारहं फट् स्वाहा सुदर्शनाय कर्णेषु दूर्वाङ्कुरवरसरुषामक्षसः सर्वधूनां पीत्तादां भद्यरञ्जस्तवृषमनगदावल्लभेनादिमेन गावो चक्रभर्तपरममृतरसं प्रश्रदानां दुहानाः वृद्धे स्वागपदिम् इवान्येव गासीदवसितिनिटिलज्योतिषायेन दाहम् वृत्या विलिल्ये सुलभया यत्र चित्रप्रभावे रुद्राभ्यत्रेत्रियत्रा सह गहन गुहां यद्भयादभ्ययासेत् विश्वाद्युतोपस्य शुभमनिवृतं सूर्येण प्रतापः ॐ ब्रह्महस्त्रारहं फट् स्वाहा सुदर्शनाय इदं बिम्बादुदारान् नयनहिमजलं मार्जयन्निर्जरीनाम् अज्ञानत्वां तमूर्चा करजरजनी भञ्जनं व्यञ्जितात्वा यकुर्बाणोग्रहाण स्फुरणमवारं मच्चिदः पावकीयाः चक्रे चार्पिचरदयोप्याम विभ्राजमान प्रादत्यादित्यलोचत्तवगैरवपादुवाधां विभदति भजनं भक्तयो यस्य विक्षो राहं यूहं यदाद्यं प्रथममिदनं भारते काञ्चरात्रि घोरन रक्षक्षतममरगणं लक्ष्यमादो लक्ष्मी भक्षे जमानां बलवधनभुजे मध्यशिक्षानपेक्षे निक्षिप्य क्षिप्रमध्यक्षे जगति यद्दक्षतां दिव्यहेतेः अक्षरामक्षभाद्दक्षमैर्भवति ज्योतिश्चूडालवोलिस्त्रणैन पदनश्चोडजोत्तुङ्गबाहुः प्रत्यालीढेन दृष्टं क्षों नारसिंहाय स्वाहा नारसिंहाय इदो जगदाहर भग्नसभाभवनान्तरवर्ति समुद्रभवम् अभयसुदर्शन चङ्कमुपायुध तीक्षकराग्रणकां शुगरं तरणि सहस्रभासति सत्कृतदुच्छलितोन्नतरक्तरत जय जय यादगिरेश्चिकराग्रगुहान्तरवर्ति नृसिंह विभुं क्षों नारसिंहाय स्वाहा नारसिंहाय इदो सहस्रतृणीकृतदुद्धरदुस्सहहुङ्करणं लयबडवाद्यप्रताप प्रचण्डतापसभोद्गटदुद्धसनं पटुमहदात्फटिकर्णपुटोद्गटदुस्सह निस्पृहधिक्करणं जय जय यादगिरेश्चिकराग्रगुहान्तरवर्ति नृसिंह विभुं ॐ क्षों नारसिंहाय स्वाहा नारसिंहाय इदो जगत्प्रसनोग्रज्वलत्करवक्त्रकठोरकराळमुखम् अणुपरमाणु बहिर्गतमन्तर व्याप्ति नृसिंह स्वरूपमिदं निरुपम प्राकृत दुष्कृत धिकृत सत्कृत सुकृत निर्वहणं जय जय यादगिरेश्चिकराग्रगुहान्तरवर्ति नृसिंह विभुं ॐ क्षों नारसिंहाय स्वाहा नारसिंहाय इदो लसटानिलभग्नकृताम्बुरव्यूह समूह समूलहरं कुटिलकुतन्त्र कुतर्क कुमार्ग कुवर्तगिरेर्परवाग्निवम दुरित दुरन्त दुराचर दुष्कृत दुर्जन दुर्जय दुर्जयिनं जय जय यादगिरेश्चिकराग्रगुहान्तरवर्ति नृसिंह विभो ॐ क्षों नारसिंहाय स्वाहा नारसिंह యజ్ఞ సహిత ఆయుష్ హోమాన్ని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. తదుపరి స్వామివారి యొక్క ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం కాశ్యపాన్వయ సంజాతం నారాయణ పదాశ్రితం
శ్రీమన్నారాయణం వందే యతీశ్వరశ్రియాజుషం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ బంధువులారా, పవిత్రమైనటువంటి కార్తీక మాసం ఆరంభమై 8వ నాడు ఈనాడు మనమంతా కూడా ఏదో ఒక వైదికమైనటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉండాలి అని మన శ్రీమాన్ మణిదీప్ తాను పుట్టినటువంటి రోజు 10 మందికి ఆనందాన్ని కలిగించడం అంటే బయట ఎక్కడో పార్టీలు లాంటివి చేయడం కాదు, భగవంతుడి సంబంధాన్ని అందరికీ కలిగించగలిగితే చాలు అని చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. కార్తీక మాసం మనకి ఆ మాస అధిపతి భగవంతుడు దామోదరుడై ఉంటాడు. కార్తీక దామోదర అని మనకి కీర్తిస్తారు పెద్దలు. దామోదరుడంటే సౌలభ్య పరిపూర్ణుడైనటువంటి పరమాత్మ. నిజానికి ఆయన ఎలాంటి వాడు, ఎంతటి వాడు, ఎక్కడుంటాడు, అంతటి మహనీయుడు మనం కోరుకోగానే, మనం ప్రేమతో పిలవగానే మన స్థాయికి దిగి తనని తాను తగ్గించుకొని మనకు అందుతాడు. అది ఆయనలో ఉండేటువంటి సౌలభ్య పరిపూర్ణత్వం. ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు మనకి తెలిసినప్పటికీ, మనకి పరిచయం ఉన్నప్పటికీ, నిన్నటిదాకా మనతో పాటు మనలో ఒకరిగా ఉన్నప్పటికీ ఏదో ఎమ్మెల్యే అయిపోయారనుకోండి, పైగా మినిస్ట్రీ వచ్చిందనుకోండి, ఇంకా మన రాణిస్తారా? ఎన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. వెళ్ళాలన్నా మనం కూడా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిందే. నిన్నటిదాకా మనతో సమానంగా మనతో పాటు తిరిగిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ ఈనాడు ఒక అధికారం ఏర్పడి, లేదా అయాచితంగా ధనం ఏర్పడి ఉన్నతమైన స్థితికి చేరిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి ముందులాగే మనతో ఉంటాడా అంటే ఆలోచించాలి. కానీ ఎప్పుడూ మనతో సమానమైన వాడు కాదు ఆయన. ఆయనతో సమానమైన వాడు లోకంలో, ఆయన కంటే ఎక్కువైన వాడు కానీ, ఆయనతో కనీస సమమైన వాడు కానీ లోకంలో ఎవడూ లేడు. ఈ సకల లోకాలకి నియామకుడు, సకల లోకాలను సృజించి రక్షించి ప్రళయకాలంలో తాను దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ సృజించడానికి వీలుగా రక్షించేటువంటి కారణభూతుడైనటువంటి స్వామి ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అనంటే, వేదం కూడా ఆయనలో ఉండేటువంటి గుణాలను చెప్పడానికి సాహసం చేసి యతోవాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా అని వెనక్కు తిరిగింది. అంటే వాక్కు చేత కానీ మనస్సు చేత కానీ భగవంతుడి కళ్యాణ గుణాలని చెప్పడం చేత కాదని వేదమే వెనక్కి మరిలినట్టుగా తానే ప్రకటించుకుంది. అయితే అన్ని కళ్యాణ గుణాలు కాదు, ఆయనలో అనంత కళ్యాణ గుణాలు కలిగిన వాడు ఆయన. అనంతం అంటే లెక్క పెట్టడానికి వీలు లేనన్ని అని ఆ అనంత శబ్దానికి అనంతం అంటే మన మనస్సు చేత దృష్టి చేత మనం చూడగలిగే స్పష్టమైన రూపం కాదు. అనంతం అంటే లెక్క పెట్టడానికి వీలు లేని స్థితి. మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో ఇన్ఫినిటీ అని అంటాం. దాన్ని కూడా ఇంకో కొద్దిగా ప్రయత్నం చేస్తే దాని విలువ మనం తెలుసుకోవచ్చునేమో. కానీ భగవంతుడిలో ఉండేటువంటి కళ్యాణ గుణాలు ఎన్ని అంటే, ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి ఇసుక రేణువులు ఎన్నో మనం చెప్పలేనట్టుగా, సముద్రపు జలరాశిలో ఉండేటువంటి జల బిందువులు ఎన్నో మనం చెప్పలేనట్టుగా, ఆకాశంలో కనపడేటువంటి నక్షత్రాలు ఇన్ని అని మనం చెప్పలేనట్టుగా, భగవంతుడిలో ఉండే కళ్యాణ గుణాలు ఎన్ని అని వేదం కూడా చెప్పలేకపోయి ఏదో ఒక గుణాన్నైనా వివరిద్దాము అని అనుకుంది. ఆనందం అనే గుణాన్ని వివరించాలి అని ప్రయత్నం ప్రారంభించింది. అయితే దేన్నైనా మనం లోకంలో స్పష్టం చేయాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని చెప్పడానికి ఏదో ఒక ఉదాహరణని తీసుకొని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా. అయ్యా, ఈ పిల్లవాడండి చాలా మంచి పిల్లవాడు, రాముడి లాంటి వాడు,
కృష్ణుడి లాంటి వాడు, లేదా మంచి గుణాలు కలిగిన వాడు, వాళ్ళ తాతగారి లాంటి వాడు, ఏదో ఒక పోలిక చెప్పకుండా మనం దీన్ని లోకంలో స్పష్టం చెయ్యలే. వేదం కూడా భగవంతుడిలో ఉండేటువంటి ఆ ఆనందం అనే గుణాన్ని ఏదో ఒక పోలికతో ఆరంభించాలి అని ఈ లోకంలో మంచి వయస్సులో ఉన్న ఒక వ్యక్తి, ఆరోగ్యము అన్నీ స్థిరంగా ఉన్న వ్యక్తి, ఏది తిన్నా ఎంత తిన్నా అరిగించుకోగలిగేటువంటి సామర్థ్యం, లోకంలో ఉండే సంపదలన్నీ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి స్థితి, అధికారం కానీ, సంపద కానీ, ఆరోగ్యం కానీ, అందం కానీ, వయస్సు కానీ అన్నీ ఒకచోటికి చేరిస్తే ఒక వ్యక్తి ఎవరో ఆ వ్యక్తికి కలిగే ఆనందం ఇంత అని అక్కడి నుంచి కొలత ప్రారంభించి, ఇలాంటి వ్యక్తులు ఒక 100 మంది ఒక చోటికి చేరితే వాళ్లకు కలిగే ఆనందం ఒక దేవ ఆనందము. అలాంటి దేవతలు ఒక 100 మంది కలిస్తే వాళ్ళకి ఏర్పడే ఆనందం ఒక గంధర్వ, లేదా ఒక పైన ఇలా చెబుతూ 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 పైకి బ్రహ్మ ఆనందము ఇంత అని అక్కడి దాకా చెప్పగలిగింది వేదం. మరి ఆ తర్వాత భగవంతుడి ఆనందం చెప్పాలి. ఇక్కడికి బ్రహ్మానందం వరకు వెళ్ళి ఆ పైన ఉండేటువంటి భగవదానందం ఇంత అని చెప్పడం చేతకాక యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా అని తానే ప్రకటించుకొని, నా వల్ల కాదు సుమా భగవంతుడిలో ఉండే ఒక్క గుణం ఆనందం అనే గుణాన్ని ఇంత అని చెప్పడం నా చేత కాదు అని వెనక్కి మరలినట్టుగా మనకి వేదమే ప్రకటించుకుంది. అంతటి గొప్పవాడు మన మీద దయ కలిగి మనం కోరుకున్నట్టుగా మనం ఎలా ఉండమని కోరితే అలా ఉండడానికి సిద్ధపడేటువంటి ఒక రూపాన్ని ధరించి, ఒక విగ్రహ రూపాన్ని ధరించి ఆయనే మనని అనుగ్రహించడానికి సిద్ధపడే ఆయనలో ఉండే గుణం సౌలభ్యము అని మనకి శాస్త్రాలు వివరిస్తున్నాయి. అంటే అంత గొప్పవాడు మనకు లభిస్తాడా అంటే లభిస్తాడు సుమా. సులభతరమైనటువంటి స్థితి భగవంతుడిది. ఆ సులభతరమైనటువంటి ఆయనలో ఉండేటువంటి అందే గుణానికి సౌలభ్యమని మనకి శాస్త్రం పేరు పెట్టింది. ఎంత గొప్పవాడు ఆయన. ఇప్పుడు మనం కార్తీక మాసం కదా, కార్తీక మాసంలో సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి కొంతమంది శివారాధన చేస్తారు ప్రత్యేకంగా విశేషంగా, కొంతమంది విష్ణు ఆరాధన చేస్తారు. ఇక్కడ రెండిటినీ మనం జరుపుకున్నాం ఈ పూట. ఉదయం మనకి శివ అభిషేకాన్ని, రుద్రాభిషేకాన్ని జరుపుకొని ఆ తర్వాత సుదర్శన నారసింహ యాగాన్ని జరుపుకోవాలి అని మనం ఇక్కడ చేరుకున్నాం. ఇప్పటిదాకా మనం విన్న నృసింహ భగవానుడి యొక్క ఆ గాంభీర్యము, ఆయనకు ఉండేటువంటి ఆ గుణ వైభవం ఎలా ఉంటుందో, ప్రతి పదం ప్రతి అక్షరం పలుకుతూ ఉంటే శరీరం రోమాంచితమవుతుంది. అంటే మనకి అర్థం తెలియకపోయినా ఆ గమనం, ఆ శ్లోక గమనం, పద్య గమనాన్ని వింటూ ఉంటేనే తెలియని ఏదో ఒక రకమైన ఉద్వేగం మనలో ఏర్పడుతుంది. మరి ఆయన గురించి తెలిస్తే, ఆయన గురించి తెలియాలి అనంటే భాగవతంలో ప్రహ్లాద చరిత్రను వినాలి. నిజానికి హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుడు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు, అసురులు. ఒక ఆయన భూమిని జలంలో విసిరేశాడు. ఆ విసిరేసినటువంటి భూమిని తన కోరల మీద పైకెత్తి ఆ హిరణ్యాక్షుని సంహరించిన రూపం మనకి శ్రీ వరాహ రూపం. మరొక ఆయన తమ్ముణ్ణి చంపినవాడు హరి అని, హరిద్వేషం కలిగి హరిని స్మరించే వాళ్ళందరినీ కూడా హింసిస్తూ యజ్ఞయాగాది క్రతువులను చెయ్యకుండా నిరసిస్తూ తానే లోకంలో దైవముని ప్రకటించుకుని మొత్తం విశ్వాన్ని తన పాదాక్రాంతం చేసుకుని ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహించే వాళ్ళని హింసిస్తూ ఉండేటువంటి ఒక ఘోరమైనటువంటి ఆసురి ప్రవృత్తి కలిగిన వాడు హిరణ్యకశిపుడు. అదృష్టవశాత్తు హిరణ్యకశిపుడి ధర్మపత్ని అయినటువంటి లీలావతి గర్భంలో శిశువుగా ఉన్నప్పుడు నారదుడి చేత నారాయణ మంత్రాన్ని ఉపదేశం పొంది జన్మను పొందినవాడు ప్రహ్లాదుడు భాగవతోత్తముడు. గర్భంలో ఉండగానే
నారద మహర్షి ఉపదేశం చేసిన నారాయణ మంత్ర ప్రభావం చేత నిత్య హరిభక్తి పరాయణుడై హరినామము తప్ప ఏది కూడా పలకడానికి ఇష్టపడనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి గుణం కలిగిన వాడు పిల్లవాడు ప్రహ్లాదుడు. తండ్రేమో హరిద్వేషి, పిల్లవాడేమో హరిభక్తి పరాయణుడు. తోటి పిల్లలని కూడా హరిభక్తి వైపు నడిపిస్తూ ఉంటే గురువులు కూడా అయ్యా మా వల్ల ఏం కాదు, మా చేత కాదు, నీ పిల్లవాడు హరిభక్తిని తప్ప మరొకటి కలిగి లేడు కనుక ఏం చేసినా నువ్వే చెయ్యాలని తండ్రి దగ్గరికి చేర్చారు పిల్లవాడిని ప్రహ్లాదుణ్ణి. నాన్న చెప్పాడేమయ్యా, హరిభక్తి మనకు శత్రువు అయ్యా, నీ పినతండ్రిని చంపినవాడు మన అసురులకు అందరికీ కూడా శత్రువు కనుక హరిభక్తి మానమని చెప్పాడు. కానీ పిల్లవాడు చెప్పాడు, హరిని మించిన దైవం ఏదుందయ్యా ఈ లోకంలో, హరినామం కంటే మించిన అమృతమేముంది కనుక ఈ లోకంలో అమృతాన్ని కావాలంటే వద్దంటావు నాన్న, ఇదెక్కడి మర్యాద, హరి తప్ప ఈ లోకంలో మరొకటి లేదయ్యా, హరే అంతటిని నియమించువాడు, నడిపించువాడు, రక్షించువాడు. ఏం చెప్పినా పిల్లవాడు వినకపోతే పిల్లవాడిని నాగుల చేత కరిపించాడు, ఏనుగుల చేత తొక్కించాడు, పులుల చేత కరిపించాలనుకున్నాడు, పర్వతాగ్రం నుంచి పడవేయించాడు, సముద్రంలో పడవేయించాడు, కత్తులతో నరికించాడు. ఏం చేసినా ప్రహ్లాదుని వెనకాతల తానుండి రక్షిస్తూ ఉండడం చూసి, ఎవడు నిన్ను రక్షిస్తున్నాడు, నువ్వు నిత్యమూ స్మరించే హరి అయితే ఎక్కడ ఉంటాడు వాడు అడిగాడు పిల్లవాడిని వాళ్ళ నాన్నగారు. ఇందుగలడు అందులేడను సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు. నువ్వు నిజంగా చూడాలనే మనస్సు నీకుంటే ఎక్కడైనా నువ్వు చూడగలుగుతావయ్యా, అంతటా తానుంటాడు, హరి అంతటా వ్యాపించి ఉండు తత్వము చెప్పాడు పిల్లవాడు. సరే స్తంభంలో చూపించమన్నాడు. స్తంభాన్ని తన అరిచేత్తో పలగొట్టాడు. దాంట్లోంచి నృసింహ ఆకృతిని ధరించి తాను ఆవిర్భవించాడు. సంధ్యాకాలంలో స్వామి నృసింహ భగవానుడు హిరణ్యకశిపుడు బ్రహ్మ కోసం తపస్సు చేసి మరణం లేకుండా, మృత్యువు లేకుండా వరాన్ని ఇవ్వమన్నాడు. మృత్యువు ఎవరికైనా తప్పదు కనుక ఇక మృత్యువు లేకుండా ఎవరు ఉండరయ్యా ఈ లోకంలో. సరే అడుగుతున్నావు కనుక ఏదో ఒక కండిషన్, దాని ద్వారా నేను మృత్యువు లేకుండా నీకు వరాన్ని ఇవ్వగలుగుతాను. అయితే సరే అలాగే ఇద్దువు, కానీ నాకు భూమి మీద ఆకాశంలో మరణం ఉండకూడదు. ఇంకేముంది, భూమి లేకపోతే ఆకాశం మనకు తెలిసి. సరే అన్నాడు బ్రహ్మ. అయ్యా అప్పుడే అయిపోలేదు, నాకు నా భవనంలో కానీ భవనం బయట కానీ మృత్యువు రాకూడదు. సరే అన్నాడు బ్రహ్మ. కాదు కాదు ఇంకా అయిపోలేదు, నాకు పగలు కానీ రాత్రి కానీ మృత్యు ఏర్పడకూడదు. అలాగే అందామనుకున్నాడు బ్రహ్మ. ఇంకా ఉందయ్యా, దేవ దానవ యక్ష కిన్నర కింపురుష నాగ పశు పక్షాదులు ఎవ్వరి చేత కూడా మృత్యువు లేకుండా వరాన్ని ఇవ్వమన్నాడు. సరే ఇంకేమైనా ఉంటే ముందే చెప్పవయ్యా, మళ్ళీ నేను ఇస్తాననడం నువ్వు ఆగమనడం. సరే హిరణ్యకశిపుడు చెప్పాడు, చేతనాచేతనములు అయిన ఆయుధములు వేటితో కూడా నాకు మృత్యు ఏర్పడకూడదు. అటు నర లేదా మృగ ఎవరి చేత కూడా మృత్యు ఉండకూడదని కోరుకున్నాడు. వీటన్నిటికీ కూడా మించినట్టుగా భగవంతుడు తాను ఆవిర్భవించినది సంధ్యాకాలములో, తనంటూ ఒక జన్మ లేకుండా అచేతనమైనటువంటి స్తంభాన్ని తన గర్భంగా చేసుకొని అవతరించాడు. తాను అవతరించినది సంధ్యాకాలంలో, అటు పగలు కాదు రాత్రి కాదు. మృత్యువు ఆసన్నమయ్యే సమయం అది హిరణ్యకశిపుడికి. పగలు రాత్రి కాదన్నాడు కదా, సంధ్యాకాలంలో తాను ఆవిర్భవించాడు. ఏ రూపము కాదన్నాడు, దేవదానవ యక్ష రాక్షస నర మృగ కనుక నరమృగ రూపాన్ని ధరించాడు, నృసింహ అవతారాన్ని ధరించాడు. భవనం లోపల కానీ బయట కానీ కాదన్నాడు కనుక ఆ బలాఢ్యుడైనటువంటి హిరణ్యకశపుణ్ణి
అమాంతం ఎత్తుకొని ఆ భవనపు గడప మీదికి చేర్చాడు. భూమి మీద కాదు, ఆకాశంలో కాదన్నాడు కనుక తన ఒడిలో పడుకోబెట్టుకున్నాడు. చేతన అచేతనములైనటువంటి ఏ ఆయుధముల చేత మరణం ఉండకూడదనుకున్నాడు. అడిగాడు కనుక అది చేతనమా అచేతనమా అని చెప్పడానికి సాధ్యం కాని తన తీక్షణమైనటువంటి నఖములని ఆయుధములుగా చేసుకొని హిరణ్యాక్షుడి యొక్క ఆ వక్షస్థలాన్ని చీల్చి సంహరించిన వాడు నృసింహ భగవానుడు. ఎంత గొప్పవాడంటే మాటలకు అందని రూపం, మనసుకు గోచరం కాని గొప్పతనం. అంతటి మహనీయుడు ప్రహ్లాదుడు కోరుకున్నట్టుగా మళ్ళీ హిరణ్యకశిపుడు ఎక్కడుంటాడని ఇక్కడ చూపించని ఎక్కడ చూపించమంటే అక్కడ తాన ఆకృతిని ధరించి అవతరించడానికి సిద్ధపడి సర్వము తాను వ్యాపించి ఉన్నాడు. అందుకే ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడేమో, ఇందుగలడందులేడలు సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు. అంతటా తాను ఆ రూపాన్ని ధరించి ఉండి హిరణ్యకశిపుడు తానే ఆహ్వానించాడు మృత్యువును. స్తంభం నుంచి అవతరించి హిరణ్యకశిపుణ్ణి సంహరించి లోకానికి క్షేమాన్ని కలిగించాడు. అంతటి మహానుభావుడు, సౌలభ్య పరిపూర్ణుడు నృసింహ భగవానుడు. ఆయన అనుగ్రహం కలిగితే మృత్యువు కూడా మన దరికి చేరదు అని అంటారు. అయితే మనం కోరుకోవాల్సింది మృత్యువు రావద్దు అని కాదు. మృత్యు ఎవరికైనా తప్పదు. జాతస్య ధ్రువం మృత్యు. పుట్టినవాడెవడైనా ఈ పుట్టుక పేరుతో ఏర్పడిన శరీరాన్ని వదలక తప్పదు. కానీ ఆత్మ ఎప్పుడు ఉండేది. ఆత్మ నశించకూడదని కోరుకోవాలి. ఆత్మ నశించనిదే మనం కోరినా కోరకపోయినా. కానీ ఆత్మ కూడా ఒక్కొక్క నాడు మరింత 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 దిగజారుతూ ఉంటుంది తాను చేసేటువంటి కర్మల చేత, తాను పొందిన శరీరాదుల చేత. కనుక ఆత్మ నశించకుండా ఉండాలి తప్ప శరీరాలేవి శాశ్వతం కాదు. ఈనాడున్నదనుకున్నది రేపు ఇది ఉండకుండా పోతుంది. ఈనాడు మనదనుకున్న శరీరం, మనదనుకున్న సంపద, మనదనుకున్నటువంటి అధికారం ఇవేవి కూడా శాశ్వతమైనవి కాదు. అన్నీ ఒకనాడు వదిలి వెళ్ళవలసిందే ఏ జీవుడైనా. కానీ ఆ జీవుడు ఎప్పుడు ఉనికి కలిగి ఉండాలి, సత్తా కలిగి ఉండాలి, భగవత్ సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి. అలా ఆ లోపల ఉండే ఆత్మ ఉద్ధరింపబడాలి. అలా మనని అనుగ్రహించమని నృసింహ భగవాను ప్రార్థన చేయడం కోసం మనం ఈనాడు సుదర్శన నారసింహ యాగాన్ని మనం జరుపుకున్నాం. ఇక్కడ చక్కగా వారొక్కరే కాకుండా అందరూ బాగుండాలి, అందరూ చక్కగా ఆనందాన్ని పొందాలి, అందరూ భగవద్ అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావాలి అని మా మణిదీప్ గారు వారి పుట్టినరోజు కార్యక్రమాన్ని ఈ కార్తీక మాసంలో చక్కటి వైదికమైన కార్యక్రమంగా అందరితో కలిసి జరుపుకోవాలి అని ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభించారు. అలాగే వారి అన్నగారు వెల్లాల రామ్మోహన్ గారు ఇద్దరు కలిసి చక్కగా బ్రాహ్మణ సమాజానికి ఏదైనా ఒకటి చెయ్యాలి, భగవంతుడు ఈ జన్మనిచ్చినందుకు తప్పకుండా ఆయన ఇచ్చినటువంటి సంపద 10 మందికి ఉపయోగపడాలి అని చక్కటి కార్యక్రమాల్ని నిర్వహిస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. వారి ఆ బంధం ఎప్పుడూ కొనసాగుతూ ఉండుగాక సమాజ సేవలో అని మేము వారికి మంగళాశాసనం చేస్తున్నాం. అలాగే వారు చేసే ప్రతి కార్యము భగవత్ ప్రీతికరమై అందరికీ అది ప్రయోజనవంతం కావాలి అని మేము మంగళాశాసనం చేస్తున్నాం. చక్కగా ఇలాంటి పుట్టినరోజులు చక్కగా శతాధికం జరుపుకుంటూ సమాజ శ్రేయస్సే జీవిత పరమార్థం అన్నట్టుగా తన జీవితం సాగుతూ ఉండాలి అని మేము మంగళాశాసనం చేస్తున్నాం. అలాగే వారు చేసే కార్యక్రమాల్లో మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు భాగస్వాములై సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారని మేము భావిస్తున్నాం. మీ అందరికీ కూడా భగవంతుడు చక్కటి సంపదలని ఆయురారోగ్యాలని అనుగ్రహించుగాక అని మంగళాశాసనం చేస్తూ ఇప్పుడు మన సుదర్శన నారసింహ యాగపు పూర్ణాహుతిని జరుపుకొని కార్యక్రమంలో ముందుకు సాగుదాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. పూర్ణాహుతి
దేవతాభ్యో నమః. ఏతే గంధాక్షతపత్ర పుష్పధూర్యాభరణాద్యలంకారాః సర్వోపచారాః. అందరూ ఎక్కడ అక్కడే ఉండండి అమ్మా, దగ్గరికి రాని అవసరం లేదు. అందరికీ కూడా గోవింద పూర్ణావతిని ఇక్కడి నుంచి అందరికీ కూడా చూపిస్తున్నారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. పూర్ణాహుతిమధాచరే. ఓం స్వాహా. శ్రీగణవన్ నిక్షిప్య సమిద్గర్భాం తత్ర నిక్షిప్య ఆజ్యేనాభిధార్య. ఓం ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి పంచ షడ్ సప్త అష్టౌ నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ. ఓం సప్తదే అగ్నే సమిధ సప్తదిక్వా సప్తదే సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహాబ్ద సప్తధాత్వాయజంతు సప్తయో రాపురస్వాఘృతేన శ్రీకృతం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదుహే పదవ సమూఢవస్య బాగోదరే స్వాహా. శ్రీ విష్ణవే పరమాత్మన గీత. ఓం ఆత్మానం ఆగతాన్ సర్వాన్ ప్రోక్షయేత్. ఓం శౌం నమః బ్రహ్మేష్ట్యాత్మనే స్వాహా. సంపాదాజ్యం స్వీకృత్య మహాకుంభే సేచయేత్. ఓం నమస్జలేన సంపూర్య బ్రహ్మణా పరిశిచ్య. ఓం ఐం కవచాయుం ఇది పరిషేకావజిష్ఠవారిణ ఆత్మానం దర్శనార్థం ఆగతాన్ సర్వాన్ భక్తాన్ ప్రోక్షయేత్. నమస్తే గార్హపత్యాయ నమస్తే దక్షిణాగ్నయే నమః మహనీయాయ మహావేద్యే నమో నమః. కాండజ్ఞోపపాద్యాయ కర్మ బ్రహ్మస్వరూపిణే స్వర్గాపవర్గరూపాయ యజ్ఞేశాయ నమో నమః. శంఖచక్రధరం దేవం కిరీటాది విభూషితం అగ్నిమండల మధ్యస్థం ధ్యాయేద్యజ్ఞపరిపరిత్తః పవిత్రం భగవంతం పుష్పరూపదీప మధువర్గైరభ్యర్చయేత్. ఓం బ్రహ్మజ్ఞయే నమః. అభ్యవిరంగ్రహాణ స్వాహా. విరంగ్రహాణ స్వాహా. విరంగ్రహాణ స్వాహా. స్వాహా. విరంగ్రహాణ స్వాహా. విరంగ్రహాణ స్వాహా. అజాత్యుజ్ఞే భూర్భువస్సువ స్వాహా. దేవానాం బృహత్తర జాతవేదో హుదాసన భగవంతం మామాయ గోసే స్వాహా. హరిత పింగళ దేహే ద్రవిణం ప్రయచ్చ స్వాహా. యజ్ఞే భూర్భువస్సువ స్వాహా.
विशेषणं कुर्यात् स्फूर्त्या च नामोक्त्या तपो होमक्रियादिषु संपूर्णदायाति सत्यो वन्दे हृताश्रियम्. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి. మంత్రహీనం మంత్రహీనం క్రియాహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం భక్తిహీనం హుతాశన హుతాశన యత్కృతంతు యత్కృతంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం పరిపూర్ణం తదస్తుతే తదస్తుతే అనేన యథా సంకల్పిత హోమేన భగవాన్ సర్వ ఆత్మకః అగ్నిస్థ శ్రీమన్నారాయణః ప్రియతాం విసృజేదాసనాత్యంతపూర్ణాంతం భవనయ్యన్మయా హృదం ద్రవ్యహీనం క్రియాహీనం భక్తిగం తత్సర్వం తత్సర్వం క్షోగస్తు క్షత్రమర్హసితు వ్రతే సాష్టాంగం ప్రణమ్య ప్రవరముచ్చరేత్. చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు అహం వో అభివాదయేత్. భగవన్మంత్రమూర్తే స్వపదమాసాదయ క్షమస్వ. యథాస్థానం ప్రాసయామి యాతే అగ్నే యజ్ఞాతనోస్తయేక్యారోహాత్రాత్మానో అధ్యాపదో నికుర్మన్నస్మై రవ్యాపురుణే యజ్ఞో భూత్వా యజ్ఞమాసీద స్వామయ్యో ధ్యాతవేదో భువాజాయమానః సక్షయ ఏహి రక్షాం స్వీకృత్య ఓం బృహత్సానక్షత్రవృద్ధవృష్ణేయం దృష్టభోగశుభ్రముగ్రవీరం ఇంద్రసోమేణ పంచదశేన మధ్యమిదం పాతేన సకరేణ రక్ష. ఓం బృహత్సానక్షత్రవృద్ధవృష్ణేయం దృష్టభోగశుభితముగ్రవీరో ఇంద్రసోమేణ పంచదశేన మధ్యమిదం పాతేన సకరేణ రక్ష. వాతేన సగరేణ రక్షా. యజ్ఞభస్మ రక్షారూపేణ ధారయేత్. హోమేన నలమధ్యమ హోమద్రవ్యేదయత్యేర్యంతనిరంజాత్మసాత్వర ప్రత్యాయలగ్నో విహితం యథాశక్తి యథావిధే ఆరాధనం తదేవేరం గ్రహాణ పురుషోత్తమ జ్ఞానతో అజ్ఞానతో యథార్థం జగదం మయా శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీ తటే రమయాయ వెంకటేశాయ మంగళం మంగళాశాసనపరేర్మదాచార్య పురోగమై సర్వే పూర్వైరాచార్యే సత్యుతాయ సుమంగళం. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి విష్ణు ప్రచోదయాత్. என்னையாழ்வானே நிகழ்வனமுனி கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தாயே புகழ்நில்லாயே நிலாவரே அடிக்கே அமர்ந்து புகுந்து அடியேவாஜுவின் அருள் கொடுக்கும் படிக்கேரில்லா பெருமானை பஜனக்குருவோர் ஜடகோபன் முடிப்பார் சொன்ன ஆயிரத்து सहस्राक्ष सहस्रभाग सभोमिं विश्वदो वृत्ता
वाक्यभिष्टशाङ्गृणम् ॐ देवस्यत्ता सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् सरस्वत्यै भेषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसा याभिषिञ्चोमि देवस्यत्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् ॐ इयं वीरं मधो जाता मधोनात्वा खमामसि मधोरधिप्रजातासि साधो मधो मदस्पृधि जिह्वया अग्रे मधो मे जिह्वे मूले मधोराकम् ममेदहक्रतावसो मम चित्तमुपायासि मधो मन्मे विक्रमाणं मधोभूसङ्गजः मधोरस्मि मधोतरो मधुघान् मधुभोक्तरः मामित्यलग्नं वनाशाखा मधोमतीमिव पञ्चमक्षातः यदावत्नन्दाक्षायनाहिरण्यं शतानि एकाय सुमनस्य मानाः तत्ते ज्योतिरोजोबलम् च वनस्ते देवास्तोमो मन्यन्तामहोनीयमानाः अमोर्यायुक्ते योषितम् జై శ్రీమన్నారాయణ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. స్వామివారు ఒక దగ్గర కూర్చుంటారు. వరుస క్రమంలో జై శ్రీమన్నారాయణ. ఫినిషింగ్ టచ్ వచ్చి శ్రీకారు 27వ తారీఖు రెడీ సార్ రైట్ 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 రెడీ అన్నీ థ్యాంక్స్ స్వామి తీసేనా ఉండండి ఒక్కరికి ఉన్నాయండి అక్కడ ఫోటో ఒక్క సెకండే సింగల్ తీసి చాలా బరువు ఉంటుంది. సింగల్ దిగి ముందు మన ఒక్క సెకండ్ లాస్ట్ सायुष्मन्दङ्गान्धे पादयोः इन्धाय रक्तञ्चर्यन्ता इढापन्था वायुष्मन्दङ्घा प्रन्दं यापन्ता अन्नप्राणः प्रसादनं ईशावादा यज्ञधेष्वान्धाय स्वाधीनयन्ति स्यावश्युः నమ్మిరండి మన పక్క ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे
విభాగం వనమేష్మభూతం యత్కుండరీకం వరమత్యషడ్గస్తం తత్రావిదక్రం గగనం విదో దత్తస్మిన్ యదంతస్తదుపాదిదవ్యం ఓం యద్వేదాస్మర ప్రాప్తో వేదాన్ వేదపరిష్ఠినః తస్య ప్రభుదేవస్య యః పరస్య మహేశ్వరః. ఎన్నికలంటే అలాగే వచ్చిన వాళ్ళు. ఓకే సార్, ఓకే సార్. స్వామి కూడా వెనక్కి జరిగాను సార్. వన్ సెకండ్ జై శ్రీనారాయణ.